वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री जबरेश्वर हरिकृष्ण महाराजनी जय। ભગવાનનું આ પૃથ્વી પર પ્રાગટ્ય થયું તેની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે. તો તે કારણો કયા છે? હે વાલા ભક્તો, આજે આપણે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું તેની પહેલાની કથાનું શ્રવણ કરીએ. It was a good summer morning. A cool and gentle breeze was blowing, and in such a good atmosphere, Bhagwan Shri Nar and Narayan, they both were doing meditation. They both were doing tap in Badrik Ashram. When they both were doing tap in Badrik Ashram, the 500 Paramhans, they are arriving. So when they are arriving with their noise, Bhagwan Narayan opens his eyes. વાલા ભક્તો, એક સરસ મજાની ઉનાળાની સવાર હતી. ત્યાં મસ્ત ઠંડી ઠંડી હવા ચાલતી હતી અને આવા સરસ વાતાવરણમાં ભગવાન શ્રી નર અને નારાયણ આ બંને જણા તપ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે 500 પરમહંસ તેમનું આગમન થાય છે. તો તેમના આગમનથી થોડોક અવાજ નીકળે છે. એટલે તેમનો આગમન થાય છે એટલે ભગવાન નારાયણ પોતાની આંખ ખોલે છે. And when he opens his eyes, he says that everything is impossible, that everything is possible, but to do darshan of this all 500 Paramhans, it is impossible. Means everybody doesn't have the chance to do this darshan. કે જ્યારે ભગવાન નારાયણ પોતાની આંખ ખોલે છે ત્યારે એમ કહે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર બધું જ દુર્લભ છે, પણ આવા 500 પરમહંસ સંતોનું દર્શન કરવું તે તો દુર્લભ છે. જ્યારે આપણા અનેક જન્મોના પુણ્ય ઉદય થાય ત્યારે આવા 500 પરમહંસના આપણને દર્શન થતા હોય છે. When they are arriving, he welcomes them and he asks all the sages, all the saints about all the people living in Bharat continent. કે જ્યારે તેમનું આગમન થાય છે ત્યારે ભગવાન નારાયણ 500 પરમહંસને સવાલ પૂછે છે. તેમની સભા ભરાઈને બેસે છે
અને તે સભામાં આવી સભા ભરાય છે, 500 પરમહંસ સંતો આવ્યા છે, આ વાતની જાણ ધર્મદેવને મળે છે. માટે ધર્મદેવ અને તેમના ધર્મપત્ની મૂર્તિ દેવી આ બંને જણા ભગવાન અને આ પરમહંસનું દર્શન કરવા માટે બદ્રિક આશ્રમમાં આવે છે. When Dharmadev and Murti Devi, they both are arriving, this holy couple is arriving, Bhagwan Nar Narayan and all the saints, they stood up and welcomed them. કે જ્યારે આ બંને દંપતીઓ આવે છે ત્યારે ભગવાન નર નારાયણ અને આ 500 પરમહંસ ઊભા થાય છે અને તેમનું સ્વાગત કરે છે. પછી સભા ભરાય છે. In that assembly, this assembly is held at on the bank of river Alaknanda, which flows between the mountains Nar and Narayan. કે આ સભા અલકનંદા નદીના કાંઠે ભરાય છે, અલકનંદા નદીના કિનારે ભરાય છે અને આ નદી નર અને નારાયણ આ બંને પર્વતોની વચ્ચેથી પ્રસાર થાય છે. So in the assembly, Bhagwan Nar Narayan asked to the sages that how are my people living in the Bharat continent? Are they happy or not happy? Are they following the rules and regulations written down by the scriptures? By listening these questions, the saints doesn't speak anything, but seeing the eagerness of Bhagwan Nar Narayan, the saints speak with sorrow. They say with sorrow that the demons and devils, they are tempting the people to do bad things. They are forcing the people to do bad things. They have forgot the religion. They are terrorizing the people. કે ભગવાન નર નારાયણ આ પરમહંસ સંતોને પૂછે છે કે મારા આ ભારત ખંડમાં મનુષ્ય સુખી છે કે નથી સુખી, કે તે નિયમ ધર્મમાં રહે છે કે નથી રહેતા. પણ આવા પ્રશ્નો જોઈને, આવા પ્રશ્નો સાંભળીને 500 પરમહંસ કાંઈ બોલતા નથી. પણ ભગવાનની ઘણી ઈચ્છા હોય છે જાણવા માટે, એટલે આ 500 પરમહંસ સંતો દુખી થઈને કહે છે કે આ રાક્ષસો લોકોને પજવે છે, તેમને મારે છે, તેમને લલચાવે છે કે તમે આવું ખરાબ કર્મ કરો, દારૂ પીવું, માંસ ખાવું, લોકોને મારવા, આ બધું તો રેગ્યુલર થઈ ગયું છે, આ બધું તો નોર્મલ વસ્તુ થઈ ગઈ છે હવે તો. માટે હે ભગવાન, હે પ્રભુ, તમે કાંઈક કરો. So when this assembly is going on,
a Rishi Muni named Durvasa Muni, he arrives from Kailasa, and all the saints and Dharmadev, they all are listening to Bhagwan Narnarayan. They are listening to Bhagwan Narnarayan, and from when Durvasa Muni arrived, they didn't know that he arrived. કે જ્યારે આ સભા ભરાય છે એટલે સંતો અને ભગવાન એમની વાતોમાં તલ્લીન હોય છે. સંતો ભગવાનની વાતોમાં તલ્લીન હોય છે એટલે દુર્વાસા મુનિનું આગમન થાય છે એટલે તેમને ખબર પડતી નથી કે દુર્વાસા મુનિ આવીને ઊભા છે. વાલા ભક્તો, દુર્વાસા મુનિ ત્યાં આવીને ઊભા રહે છે. થોડોક સમય ઊભા રહે છે અને એમ વિચારે છે કે આમાંથી કોક તો ઊભું થાય મારું સ્વાગત કરવા. પણ એ ભગવાનની વાતોમાં એવા તલ્લીન છે કે તેમને ખબર નથી કે દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે. એટલે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દુર્વાસા મુનિનો સ્વભાવ એ તો અતિ ક્રોધીલો હતો. His nature was too much angry, so he takes water in his hand and gives harsh curse to all that 500 Paramhans and Bhagwan, that you have insulted me. I am standing here, so you don't know. Intentionally you are insulting me. You are not welcoming the guest. So I am giving you the curse that you all will take birth on this earth. In the form of human beings, you all will take birth. કે દુર્વાસા મુનિનો સ્વભાવ અતિ ક્રોધીલો હોય છે એટલે તે હાથમાં પાણી લે છે અને આ 500 પરમહંસને શ્રાપ આપે છે કે જાઓ તમે આ મૃત્યુલોકની પૃથ્વી ઉપર સામાન્ય મનુષ્ય થાજો. આવો શ્રાપ આપે છે. એટલે ધર્મદેવ ઊભા થાય છે અને ઋષિને પગે લાગે અને તેમને શાંત કરવાની કોશિશ કરે છે. So Dharmadev stands up from his place and goes with Rishi Muni, and after touching his feet he tries to cool down his nature. He tries to remove his anger, to cool down his anger, and he says that we all have not intentionally have not intentionally insulted you. We did not know that you are standing here. કે જ્યારે દુર્વાસા મુનિ ધર્મદેવ દુર્વાસા મુનિને ઊભા થઈને તેમને શાંત કરાવે છે અને તેમને કહે છે કે હે મુનિ, અમને ક્ષમા કરો. અમે જાણી જોઈને તમને ગુસ્સે નથી કર્યા કે અમે જાણી જોઈને અમે જાણી જોઈને તમારી ઇજ્જત નથી કાઢી, કે અમે જાણી જોઈને તમારું સ્વાગત ન કર્યું. એટલે દુર્વાસા મુનિ શાંત થાય છે અને કહે છે કે હું જાણું છું
કે તમે મને જાણી જોઈને તમે મારું સ્વાગત ન કર્યું, તમે મને ક્રોધ ન કર્યો, તેવી વાત કરે છે. અને છેલ્લે એમ કહે છે, and last he says that I am giving you the boon that this Bhagwan Nar Narayan, he will take birth from Dharmadev and Bhakti Mata, and he will protect you, he will secure you from the demons and devils. કહેવાનો ભાવાર્થ કે દુર્વાસા મુનિ તેમને વરદાન આપે છે કે આ ભગવાન નરનારાયણ તે ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા થકી તેમનો જન્મ થશે અને એ ભગવાન તમારા સૌનું રક્ષણ કરશે. So hey વાલા ભક્તો, today we listen the katha, the sermon of arrival of God. હે વાલા ભક્તો, તો આજે આપણે ભગવાનના આગમનનું શ્રવણ કર્યું, તે આગમનની કથાનું શ્રવણ કર્યું. માટે આપણે ભગવાનના ચરણોમાં એમ પ્રાર્થના કરીએ કે આવીને આવી આપણી રક્ષણ કરતા રહે અને સદાય માટે આપણને ધર્મના માર્ગે ચાલતા રહે, ધર્મના માર્ગે આપણું જીવન ચલાવતા રહે. તો આપ સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ.